يخيب من لذ برسول الله. داوي قلبي وامناه السر القرب، واجني كربي والحقني بأهل الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. شوقي إليك دائما، روحي لديك لثما عليك يرتجي عبد أواه. صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظرة، يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. طير القمر قم غرد مع الفجر، واغنم أجري واستنجد برسول الله. أنت الحبيب بالذكر القلب يطيب، حاشا يخيب من لاذ برسول الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت المختار بمدحك تجلى الأكدار، أجرنا من النار بجاهك يا رسول الله. صلوا معنا يا إخواني على العدنان، بالآمان دائما مع أهل الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله 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 بحق الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذ برسول الله داوي قلبي وامناه السر القربي وجني كربي والحقني بأهل الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله شوقي إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتجي عبد أواه صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله طير القمر قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله أنت الحبيب بالذكر القلب يطيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله
Jadi T kan? Nah, tidak tahu itu ini. Benar. Dia sebenarnya الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلناه أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذ برسول الله داوي قلبي وامناه السر القرب وجني كربي والحقني بأهل الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله شوقي إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتجي عبد أواه صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظراه يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله طير القمر قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله أنت الحبيب بالذكر القلب يطيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
الله الله أغثنا يا رسول الله. Jadi kita doa kepada Allah bagi makanan. Semoga Allah Ta'ala memberkati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab matan Safwatiz Zubad yang dikarang oleh Syekh Imam Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya kita bait yang ke-42, bait yang ke-42. Katanya qadun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma'al ilahi syai'un yajibu. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha 'aqabahu bi 'adlihi. Katanya fardun, menjadi fardu, menjadi kewajipan 'alan nas, ke atas manusia. Menjadi kewajipan kepada manusia. Jadi maksud dengan manusia di sini adalah umat Islam. Menjadi kewajipan kepada umat Islam imamun yunsabu, imam yang dilantik, yang ditegakkan. Maksudnya menjadi kewajipan kepada umat Islam melantik seorang pemimpin. Sebenarnya yang dimaksud melantik seorang pemimpin di sini adalah seorang pemimpin untuk kesemua umat Islam. Seorang pemimpin untuk keseluruhan umat Islam. Faham tak? Yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah pemimpin kepada keseluruhan umat Islam. Namun pada hari ini kita tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Maka kita ambil pihak yang lebih kecil. Melantik pemimpin yang menguruskan hal yang berkait dengan urusan dunia umat Islam dan menjaga agama umat Islam di dalam sebuah negara. Sebab kita tidak mampu untuk melantik seorang pemimpin untuk semua umat Islam. Ia pada asalnya untuk semua seluruh umat Islam berada di bawah satu payung, satu kepimpinan. Itu pada asalnya. Baik. Okay. Fardun 'ala nasi imamun yunsabu. Sebab dia menjadi kewajipan kepada umat Islam melantik seorang pemimpin kerana para sahabat telah bersepakat selepas daripada sallallahu alaihi wasallam untuk melantik pemimpin. Jadi masa Rasulullah ada, Rasulullah yang menjadi pemimpin. Kerana tak kuat. Tak jadi suami. Jadi, boleh. Jadi masa Rasulullah ada, Rasulullah yang menjadi pemimpin. Setelah daripada Rasulullah wafat, maka para sahabat Rasulullah akhirnya sebulat suara melantik Abu Bakar menjadi pemimpin, mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam melantik pemimpin yang dilakukan oleh sahabat dilakukan sebelum daripada pengkebumian jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ijma' para sahabat melantik pemimpin setelah daripada Rasulullah. Begitu juga setelah daripada Abu Bakar wafat dilantik pemimpin, Sayyidina Umar, begitulah seterusnya. Maka sebab itulah melantik pemimpin menjadi kewajipan kepada umat Islam. Baik. Sehingga Kang Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Mawardi, antara kitab yang membincangkan tentang pemerintahan, tentang siasah syar'iyah.
Yang mana Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebut al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah. Menjadi imam, menjadi pemimpin ni adalah diletakkan sebagai khilafah kepada nubuwah, kepada kenabian. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Pada menjaga agama dan mentadbir dunia untuk maslahah umat Islam. Maka itu asal tugasan pemimpin. Tugasan pemimpin adalah benda hirasatud din wa siyasatud dunya. Yang pertama adalah hirasatud din, menjaga agama. Lepas tu, sebab apa kena jaga agama? Kerana Allah Ta'ala menciptakan manusia adalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Lepas tu, siyasatud dunia dan siasah dunia. Mentadbir dan menguruskan dunia untuk maslahah umat Islam. Baik. Dan itu kata Imam Mawardi lagi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Mana? Melantik ataupun menjadi melantik pemimpin ataupun menegakkan pemimpin, melantik pemimpin, memberikan meletakkan seseorang menjadi pemimpin untuk mereka yang layak dan sepatutnya dalam umat ini adalah menjadi kewajipan dengan ijma' ulama. Bagi mereka yang mampu menjalankan tugasan tersebut menjadi kewajipan dengan sepakat ulama. Itu maksud wa'aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma' ni apa yang disebut oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab dia Al-Ahkam As-Sultaniyah. Baik. Habis itu. Seterusnya katanya wama 'alal ilahi syai'un yajibu. Okey, ni di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak wama 'alal ilahi syai'un yajibu, boleh kita kata wama yajibu syai'un 'alal ilah. Itu asal susunan dia. Wama dan tidaklah yajibu wajib syai'un sesuatu pun 'alal ilah di atas Tuhan. Al-ilah di sini adalah al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenar iaitu Allah Ta'ala. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini asas, kita kena ingat. Tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang mencipta segala perkara. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mempunyai kuasa mutlak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mempunyai kehendak mutlak. Allah Ta'ala yang meletakkan hukum. Dan tidak ada suatu perkara yang lain yang boleh menghukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, boleh faham? Ada tak suatu perkara yang lain yang boleh hukum Allah Ta'ala? Allah Ta'ala wajib kena buat gini, tak boleh buat gini. Tak. Kalau ada suatu perkara yang lain yang boleh menghukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang boleh mengatur Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi bermakna Allah Ta'ala Tuhan yang lemah. Kerana dia diatur. Okey, boleh faham? Kerana dia diatur. Orang yang diatur adalah orang yang lemah. Kalau kita pemimpin negeri ke pemimpin negara, kalau kita diatur untuk menjalankan sesuatu agenda tertentu, sebagai contoh, kita diatur, kita terpaksa melakukan kerana orang tekan kita. Jadi bermakna menunjukkan kita lemah. Orang yang diaturkan adalah orang yang lemah. Allah Ta'ala mempunyai kuasa yang mutlak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai kehendak yang mutlak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan keseluruhan alam ini. Maka ketika Allah Ta'ala mempunyai kuasa mutlak, kehendak mutlak, pengetahuan mutlak, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mengatur Allah, yang dapat meletakkan hukum ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah katakan tidak ada sesuatu yang wajib pun di atas Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang wajib di atas Tuhan untuk melakukan. Tak ada sesuatu yang wajib di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukannya ataupun untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak melakukannya. Kerana Allah Ta'ala Tuhan yang mempunyai kehendak yang mutlak. Dia memilih apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki sahaja yang akan berlaku, dan apa yang dia tidak kehendaki tidak mungkin akan berlaku. Tidak ada siapa pun yang dapat
memaksa Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu. Okey, jelas. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Jadi apabila kita faham asas ini, maka perbahasan yang akan disebut oleh Imam Ibn Ruslan yang menjadi pegangan kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah lepas daripada ni, kita rasa tidak pelik. Maksudnya kita tidak rasa, ada betul tak gini? Sebab kita tahu dah bahawasanya tidak ada siapa pun yang dapat mengaturkan Allah. Tidak ada siapa pun yang dapat memaksa Allah. Tidak ada siapa pun yang dapat tekan Allah. Allah Ta'ala mempunyai kehendak mutlak, kekuasaan mutlak, pilihan mutlak. Okey, boleh? Sebab itulah katanya, yuthibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha' aqabahu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghayra syirki bihi khuludun nari duna syakki. Dia apa lagi hak belakang? Lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asa wa yuli ni'mah. Hak belakang tu. Okey, kita baca bait yang ke-43. Katanya yuthibu. Allah Subhanahu wa taala yuthibu. Apa makna yuthibu? Memberi ganjaran. Itu makna yuthibu. Memberi ganjaran, ya Allah. Allah Ta'ala memberi ganjaran. Apa maksud memberi ganjaran? Dia memberi ganjaran ni adalah, maksud memberi ganjaran adalah menyampaikan perkara yang memberi manfaat ataupun mengurniakan perkara yang memberi manfaat kepada hamba sebagai ganjaran kebaikan yang dibuat oleh hamba. Itu asal makna isarah. Asal makna thawab. Okey, taklah. Yusib memberi ganjaran. Dia tidak memberi ganjaran. Dia memberi ganjaran ni adalah kerana ada benda kebaikan yang dibuat oleh hamba. Jelas kan? Memberi ganjaran, ya Allah, man ata'ahu. Akan mereka yang ata'ahu. Yang patuh. Dan melakukan ketaatan, ia kembali kepada manhu, kembali kepada Allah. Jadi orang yang melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada dia. Orang yang melakukan ketaatan, Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada dia. Adakah wajib Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada orang yang melakukan kebaikan? Baik, asas kita kepada tadi, tidak ada sesuatu pun yang wajib di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham asas. Faham? Tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala mempunyai kehendak yang mutlak. Tidak ada siapa pun yang dapat menghukum Allah Ta'ala. Ini asas kita ni. Maka Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah adalah bifadlihi. Dengan kurniaan dan anugerah daripada Allah. Bukan menjadi kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ia berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka itu berpandangan bahawasanya berpegang menjadi kewajipan kepada Allah memberi ganjaran kepada orang yang melakukan ketaatan. Manakala kita Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat kepada asal. Jangan kita melihat kepada janji. Okey, kita melihat kepada asal. Oleh kerana Allah Ta'ala mempunyai kehendak yang mutlak. Mempunyai kuasa yang mutlak. Tidak ada siapa pun yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tiada siapa pun yang dapat kawal Allah Ta'ala. Tiada siapa pun yang dapat aturkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala dia buat sesuatu mengikut kehendak dia. Okey, dia buat sesuatu mengikut kehendak dia. Dan dia tidak membuat sesuatu mengikut kehendak dia. Dia mempunyai kehendak mutlak, pilihan mutlak. Jelas. Maka Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala kepada orang yang melakukan kebaikan sebenarnya bukan kewajipan kepada Allah. Tetapi adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah kata lagu mana? Bukanlah perkara mustahil pada akal. Berarti molek. Bukanlah perkara mustahil pada akal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi ganjaran kebaikan kepada orang yang melakukan ketaatan kepada dia. Kita katakan bukanlah mustahil pada akal. Okey, boleh faham? Maksudnya masih lagi akal kita terima. Kerana melihat kepada Allah Ta'ala mempunyai kehendak yang mutlak, tidak ada sesiapa pun yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita melihat kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, Inna Allaha la yukhliful bi'ad. Allah Ta'ala tidak menyadahi janji untuk melakukan kebaikan. Bi'ad diambil daripada kata dasar wa'dun. Wa'dun adalah janji kebaikan. Kita ada wa'dun dan kita ada wa'id. Dia wa'dun lain, wa'id lain. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyadahi janji. Jadi maksud janji di sini janji untuk memberi kebaikan. Tetapi mungkin Allah Subhanahu wa taala menyadahi janji bagi orang yang
melakukan kejahatan selain daripada syirik. Maksudnya orang yang melakukan kejahatan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ampun, walaupun ada beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran dengan amaran-amaran tertentu bagi orang yang melakukan kejahatan. Okey, boleh faham kan? Jadi hak yang kita nak covernya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada segi akal tidak wajib Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran kepada orang yang melakukan ketaatan. Okey, tapi daripada segi janji itu lain. Oleh kerana Allah Taala berjanji, maka Allah Taala tidak menyalahi janji, dia akan buat. Tetapi tidak ada suatu benda yang dapat mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua perkara yang berbeza, yang perlu kita kena bezakan. Jadi asasnya tidak ada sesuatu pun yang dapat mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mempunyai kehendak yang mutlak, maka sebab itulah tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidak ada sesuatu pun yang wajib di atas Allah Taala, ketika Allah Taala memerintahkan kepada hamba dia melakukan ketaatan, tiba-tiba hamba tu melakukan ketaatan, maka Allah Taala beri ganjaran pahala kepada dia. Kerana Allah Taala berjanji untuk memberi ganjaran pahala. Tetapi adakah memberi ganjaran pahala saat itu adalah wajib pada akal? Allah Ta'ala melakukan perkara tersebut? Tidak. Bukan wajib pada akal, bahkan bifadlihi, dengan kurniaan dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dia. Yusibu man ata'ahu bifadlihi. Lepas tu dikatakan وَمَنْ يَشَاعَقَبَهُ بِعَدْلِهِ. Dan mereka ataupun mereka yang menghendakilah ia Allah, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, aqabahu. Aqabah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menghukum dia. Menghukum dia, Allah akan dia. Maksud Allah Taala menyeksa dia. Allah Subhanahu Wa Taala mengiqab dia. Allah Taala menyeksa dia, menghukum dia, mengiqab dia bi'adlihi, dengan adilnya Allah. Maksudnya orang yang melakukan maksiat, Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia. Allah Subhanahu Wa Taala seksa dia. Allah Ta'ala hukum dia dan Allah Ta'ala seksa dia. Dia bukan dengan anugerah daripada Allah. Seksa bukan anugerah. Boleh faham? Maka Allah Ta'ala lakukan perkara tersebut adalah dengan adil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah sifat yang adil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjatuhkan hukuman kepada mereka yang dia kehendaki dari kalangan ahli maksiat. Betul, boleh faham? Sebab di sana ada mereka yang berfikir Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Setiap perkara yang berlaku sama ada baik ataupun buruk adalah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba orang yang melakukan kejahatan diseksa, maka zalim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebab itulah Mu'tazilah tidak kata orang yang melakukan kejahatan tu adalah dengan takdir Allah, bukan adalah dengan dia sendiri. Dia yang melakukan kejahatan. Dia bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia nak lari daripada meletakkan zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ahli sunnah wal jamaah adalah kita, yang pertama kita bincang apakah makna zalim. Makna zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Tempat dia sebenarnya begini, tiba-tiba diletakkan pada tempat begini, tu yang dinamakan sebagai zalim. Manakala Allah Ta'ala mengaturkan hamba dia dalam milik dia. Hamba dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mempunyai kehendak mutlak. Ikut Allah Ta'ala nak buat warna pun kepada hamba dia. Jadi Allah Ta'ala ketika dia mengaturkan hamba ni dalam syurga, hamba ni dalam neraka, sebenarnya bukan zalim Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan itu adalah adil daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala meletakkan sesuatu kena pada tempat. Kerana hamba ni adalah milik dia. Ciptaan dia. Ikut dia nak buat warna pun. Baik. Sebab tu dia kata ni wa may yasha, asalnya wa may yasha. Buang hamzah. Kerana li darurati syi'r aqabahu bi'adlihi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan adalah kerana anugerah dan limpah kurniaan daripada Allah. Allah Ta'ala menyeksa kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan ahli maksiat, sebenarnya adalah kerana sifat adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan zalim daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhan engkau melakukan kezaliman kepada hamba.
Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kezaliman. Bahkan dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan ke atas diriku melakukan kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman ini suatu perkara yang dilarang sama kamu. Maka janganlah saling menzalimi di antara satu sama lain. Seterusnya kata yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki. Mengampun. Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan. Ma yasha'u. Apa hak yang Allah Taala kehendaki. Tapi ghaira syirki, selain daripada syirik. Maksiat-maksiat yang Allah Taala kehendaki untuk diampunkan kepada mereka hak yang Allah Taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Maksudnya di sana ada maksiat yang dilakukan oleh hamba yang selain daripada syirik. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampun maksiat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ampun dosa yang dilakukan oleh dia. Itu yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki. Mengampun ia akan perkara yang Allah Taala kehendaki. Yasha'u ay yasha'uhu. Tapi selain daripada syirik. Dalam Al-Quran Allah Taala katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampung dosa syirik, dan Allah Taala mengampung dosa yang selain daripada syirik bagi mereka yang Allah Taala kehendaki. Kena ingat, apa jua dosa selain daripada dosa syirik, semuanya berada di bawah kehendak Allah Taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak ampun, Allah Taala ampun. Allah Taala tidak ampun, Allah Taala akan seksa dengan kadar yang Allah Taala kehendaki. Orang ni mati masih lagi dalam iman. Mati masih lagi ada iman. Walaupun sebesar zarrah. Selama mana dia tidak melakukan syirik, selama mana dia tidak mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kufur, maka masih lagi dia berada dalam masyiatillah, kehendak Allah. Mungkin Allah Ta'ala memberi keampunan kepada dia, mungkin Allah Ta'ala tidak memberi keampunan kepada dia. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan orang yang Allah Taala memilih dan berkehendak untuk memberi keampunan kepada dia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita, menetapkan akidah kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki. Baik. Bihi khuludun nari duna syakki. Dengan sebab syirik, khuludun nar, kekal di dalam neraka, duna syakki. Biasanya duna syakkin. Tapi kita buang tanwin kerana li darurati syi'ri. Banyak kita ulang sama li darurati syi'ri kerana darurat syair. Bihi khuludun nari duna syakki. Dengan sebab syirik, kekal dalam neraka tanpa syak, tanpa ragu-ragu. Antara perkara yang diyakini adalah seorang yang mati dalam keadaan syirik, baik lagu mana pun dia di atas dunia, kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka dia kekal dalam neraka. Dia sebenarnya dosa syirik tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maksudnya orang tu mati dalam keadaan syirik. Tetapi kalau orang tu dia bertaubat sebelum daripada mati dengan taubat nasuha, maka dosa syirik sekalipun akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita kena faham. Dia kata hak yang Allah Taala tidak, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah Taala tidak mengampun dosa syirik, adalah bagi mereka yang tidak bertaubat daripada dosa syirik sebelum daripada dia meninggal dunia. Tetapi kalau dia bertaubat kepada Allah sebelum daripada dia meninggal dunia dengan taubat nasuha, sebelum daripada dia melakukan syirik, dengan taubat nasuha, dia bertaubat kepada Allah sebelum daripada dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Ada lagi, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. Tengok, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, orang yang tidak menyeru bersama dengan Allah Tuhan yang lain, maksudnya orang yang tidak melakukan syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq,
dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan mereka dengan sebenar. Wala yaznun, dan mereka itu tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, sesiapa yang melakukan tiga perkara tersebut yalqa athama, dia akan berjumpa dengan dosa. Yudha'af lahu al'adabu yaumal qiyamah, digandakan baginya pada hari kiamat akan azab. Wa yakhlud fihi muhana, dikekal dalam azab tersebut. Illa man tabah, mereka yang bertaubat. Wa amana, dan mereka yang beriman. Wa amila salihan, dan beramal amalan yang salih. Jadi bermakna dosa syirik diampunkan tak? Diampun. Sebab Allah Ta'ala kata illa man tabah, mereka yang bertaubat. Tapi kena ingat, taubat saat itu ketika pintu taubat masih lagi terbuka. Apabila pintu taubat tertutup, antara tempat pintu taubat tertutup adalah, antara masa pintu taubat tertutup adalah apabila Jawa berada di halqum, maka tidak lagi diampun dosa dia. Baik. Ada sebahagian daripada masyarakat kita dulu, dia bersahabat dengan hantu raya, dengan jin. Lepas tu dia melakukan perkara-perkara yang tertentu untuk teman dia, untuk sahabat dia. Yang mana perkara-perkara tertentu saat itu adalah jelas syirik. Tetapi dalam apabila dia tua, dia pergi dengar semua, dia pergi belajar, dia mendalami tauhid, maka akhirnya dia tinggalkan perkara-perkara tersebut, dia bertaubat. Adakah tidak diterima taubat dia? Tidak. Bahkan diterima taubat. Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa alladhi yaqbalu, Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat daripada hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha penerima taubat, At-Tawwab. Allah Taala menerima taubat daripada hamba. Tapi syarat dia kena bertaubat sebelum daripada pintu taubat tertutup untuk dia. Baik. Bihi khuludun nari duna syakki. Lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asa wa yuli ni'amah. Lahu, maksud lahu ni lam lil jawaz, harus bagi Allah, harus pada akal, harus bagi Allah. Iqabu man ata'ahu, menyeksa, menghukum mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala menyeksa. Ni jangan kita melihat kepada janji Allah. Kita kena faham asas. Kalau orang tak faham asas ni, dia akan pening masalah ni. Jadi pelik. Kita kena tahu asas. Asas lagu mana? Adakah ada sesuatu yang dapat mengaturkan Allah Ta'ala? Ada tak sesuatu yang dapat meletakkan hukum di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak ada. Tidak ada sesuatu yang dapat aturkan Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang dapat hukumkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, jelas. Allah Ta'ala Tuhan yang di tangannya, di tangan kekuasaannya. Silap. Nah, sebenarnya ada sebahagian daripada ulama kita tidak bagi terjemah yad dengan tangan. Tapi masih lagi ada sebahagian yang lain terjemah dengan tangan. Baik. Dengan tangan kekuasaannya. Ada sebahagian ulama tak bagi terjemah. Ada sebahagian ulama terjemah. Kalau kita tengok dalam kitab perisai bagi segala mukallaf, diterjemah. Tengok. Tapi dalam masa yang sama, siapa tepat dia dihuraikan balik. Ada hak kata tak bagi, ada hak kata bagi. Baik. Asasnya kita kena tahu. Bila si faham. Allah SWT. Tapi jangan gaduh meletakkan hukum. Dekat bodoh kan. Di dalam genggamannya segala perkara. Di dalam genggamannya segala perkara. Maksudnya dia mengaturkan segala-galanya. Dia menetapkan segala-galanya. Tidak ada siapa yang dapat menghukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada siapa pun yang dapat mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab itulah asas Imam Ibn Ruslan menyebut wa ma 'alal ilahi syai'un yajib. Kan ingat tak tadi ya? Wa ma 'alal ilahi syai'un yajib. Maka apabila kita faham asas tu, maka kita faham di sini. Harus bagi Allah Ta'ala menyeksa, menghukum mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ni daripada segi hukum akal. Kerana kita melihat Allah Ta'ala mempunyai pilihan yang mutlak. Kita boleh faham. Namun, kita kena faham bahawasanya, kalau kita melihat kepada janji Allah, okey,
melihat kepada janji Allah, Allah Ta'ala akan memberi ganjaran kepada orang yang melakukan ketaatan. Tetapi adakah memberi ganjaran ketaatan kepada orang yang memberi ganjaran kepada orang yang melakukan ketaatan adalah adakah kewajipan ke atas Allah? Tidak, bukan kewajipan ke atas Allah. Itu maksud dia. Sebab dia kata apabila bukan kewajipan, jadi mana harus sebaliknya. Tapi adakah berlaku? Tidak berlaku. Sebab apa tidak berlaku? Kerana Allah Ta'ala berjanji untuk memberi kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Sesiapa yang melakukan amalan yang baik, fali nafsih, maka manfaat dia adalah untuk diri dia. Wa man asa'a fa'alaiha. Sesiapa yang melakukan kejahatan, maka mudarat dia akan kembali kepada diri dia. Itu lahu iqabu man ata'ahu kama sebagaimana yusibu. Kama maksudnya sebagaimana yusibu, maksudnya sebagaimana harus Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran man asa, mereka yang melakukan maksiat. Dan kalau kita tengok lebih dalam lagi, sebenarnya ketaatan dan maksiat siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan ini ketaatan, ini maksiat? Allah. Allah Ta'ala yang menentukan ini maksiat, ini ketaatan. Makin boleh faham? Dan sebenarnya kalau kita tengok, ada perbezaan di sebahagian daripada perkara di antara umat Nabi Muhammad SAW dan umat sebelum daripada. Makin boleh faham? Umat sebelum daripada ni, hak ni dikirakan satu kesalahan, tapi tidak dikirakan satu kesalahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak gitu. Pada hakikatnya yang menentukan ini ketaatan, ini maksiat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh faham? Okey, sebagai contoh. Benda ni dikirakan maksiat kepada umat sebelum daripada ni, tapi tidak dikirakan maksiat untuk umat kita. Sebelum daripada ni, umat sebelum ni kalau buat ni dosa. Tapi tidak umat Nabi Muhammad SAW. Antaranya adalah harta ghanimah. Umat sebelum daripada ni tidak halal harta ghanimah. Dalam satu peperangan, apabila boleh harta ghanimah, maka Nabi, sebab umat sebelum daripada ni, setiap kali mati Nabi akan dilantik Nabi. Setiap kali Nabi mati Nabi akan dilantik Nabi yang lain. Sebagai meneruskan imamah ataupun khilafatullah fil ardh. Maka Nabi ataupun Rasul akan himpunkan harta ghanimah letak tengah padang. Maka lepas tu akan mari ni api dari langit akan bakar. Tiba-tiba tunggu-tunggu tak. Jadi disebut dalam hadis, tunggu-tunggu tak mari api. Jadi bermakna ada orang yang khianat terhadap harta ghanimah. Ada orang susu. Cari. Siapa boleh bakar tak baru api tunggu bakar. Tidak halal. Kata Rasulullah, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Diberikan kepada aku 5 perkara. Tidak diberikan kepada seorang pun sebelum daripada aku 5 perkara. Antaranya adalah wa uhillat liyal maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan kepada aku harta ghanimah, tapi tidak halal harta ghanimah kepada seorang pun sebelum daripada. Maksudnya hakikat taat dan hakikat maksiat sebenarnya itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni maksiat, ni ketaatan, sebenarnya Allah Taala hak yang menetapkan. Okey jelas. Begitu juga ganjaran yang diberikan kepada orang yang melakukan ketaatan, seksa yang diberikan kepada orang yang melakukan maksiat, itu juga adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran. Tidak wajib pada akal. Harus. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada orang yang melakukan ketaatan, dan tidak wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeksa orang yang melakukan maksiat. Tapi Allah Rabbi, macam mana kawan tadi, takut kita silap faham. Kita kena faham asas. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan anggap Ahlus Sunnah wal Jamaah kata, sebab ada orang yang silap faham. Dia kata, puak-puak Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata, orang yang melakukan maksiat, Allah Ta'ala bagi pahala. Orang yang melakukan ketaatan, Allah tak dalam neraka. Lepas tu silap, lepas tu salah. Kita bukan nak faham bab tu. Kita bukan nak bincang bab tu. Kita sekarang ni sepakat menyatakan orang yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala akan letak dalam syurga. Okey, boleh faham? Orang yang melakukan kejahatan selain daripada syirik, masih lagi dalam 2. Kalau Allah Ta'ala tidak ampun, maka dia akan letak dalam neraka. Hak tu asah dah. Hak tu sepakat dah. Cuma yang kita nak bincang, adakah kewajipan kat Allah Ta'ala memberi ganjaran? Sini kita nak. Okey, boleh faham? Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat kepada
Tidak ada siapa pun yang dapat menghukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mempunyai pilihan yang mutlak, kehendak yang mutlak, kuasa yang mutlak. Maka ketika itu Allah Taala bagi ganjaran pahala kepada orang yang melakukan kebaikan, bukanlah wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hukum dia adalah harus. Kita boleh faham. Sebab tu ada dikatakan ni, yusibu man ata'ahu bi fadlihi. Jelas. Seterusnya katanya, yusibu man asa wa yuli ni'mah. Yuli aula yuli. Benar. Memberi, mengurniakan. Dia yuli dengan sama makna yu'ti. Memberi ni'mah, nikmat. Baik. Dia aula yuli, makna dia adalah a'ta yu'ti. Memberi, mengurniakan nikmat. Maksudnya Allah Ta'ala, harus Allah Ta'ala memberi pahala kepada mereka yang melakukan maksiat dan mengurniakan nikmat kepada pelaku maksiat. Boleh. Itu harus. Kita kena faham harus pada akal. Bukan benda itu berlaku. Jadi kita bincang dia harus pada akal. Kadzalahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bidzalimi istahala. ووصفه بالظالم macam بالظالم ووصفه بالظالم استحالة. Seperti ini juga harus bagi Allah Ta'ala ayyulimal atfala. Dia asal ilam memberi menyeksa lah kalau kita nak mudah. Memberi kesakitan, menyeksa. Al-atfala kanak-kanak. Kanak-kanak kan orang bersalah tak kanak-kanak ni. Tak bersalah sebab belum lagi berakal, belum lagi mukallaf. Tetapi harus Allah Ta'ala menghukum kanak-kanak. Faham? Dia sini yu'liman atfala ni, menghukum kanak-kanak, memberi kesusahan kepada kanak-kanak, memberi kesakitan kepada kanak-kanak. Hak ni hak yang harus ni, di negeri akhirat. Kalau di dunia jelas lah kita tengok benda tu berlaku. Kadang-kadang budak sakit ke apa sekali. Itu jelas di atas dunia. Ni di negeri akhirat. Kadzalahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bidzalimi istihala. Wa wasfuhu bidzalimi istahala. Dan mensifatkan Allah Ta'ala dengan al-zalim, dengan yang zalim, istahala mustahil. Alif pada istahala, alif pada al-atfala dipanggil alif lil-itlaq. Di-itlaq as-saut, untuk memanjangkan suara. Ditambahkan alif saat itu adalah li darurati syair. Baik. Wa wasfuhu bidzalimi istahala. Jadi mustahil disifatkan Allah Ta'ala dengan al-zalim. Mustahil. Maksudnya tidak boleh. Tidak boleh sama sekali mensifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan al-zalim. Allah Ta'ala bersifat dengan al-adl. Dan Allah Ta'ala mengharamkan ke atas dirinya melakukan kezaliman. Katanya yarzuqu man yasha wa man syaa ahrama. Yarzuqu man yasha wa man syaa ahrama. Yarzuqu memberi rezeki. Allah Ta'ala mengurniakan rezeki. Allah Ta'ala merezekikan. Man yasha, asalnya man yasha'u, akan mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa man syaa, asalnya wa man syaa, dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, ahrama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalang daripada memberi rezeki. Maksudnya, ada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rezeki kepada dia, dan ada orang yang Allah Ta'ala halang daripada mendapat rezeki. Itu maksud, yarzuqu man yasha wa man syaa ahrama. Nanti boleh faham. Di sana ada orang yang Allah Ta'ala bagi kesenangan hidup. Yang ada di sana ada yang orang yang dia mengalami kesempitan hidup. Jadi sebenarnya soal rezeki ia adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki adalah perkara yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang berkehendak untuk memberi rezeki kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala juga yang berkehendak untuk tidak memberi rezeki kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang mengaturkan urusan rezeki kita adalah Allah. Innallaha war-razzaq. Sebenarnya Allah Ta'ala Tuhan yang maha pemberi rezeki. Antara nama Allah Ta'ala adalah Ar-Razzaq. Baik. Dia yang mengaturkan urusan rezeki kita.
Ketika kita berada dalam perut ibu kita, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, thumma yursalu ilaihi al-malak wa ya'muru bi arba'i kalimat. Allah Ta'ala hantar malaikat, maka Allah Ta'ala suruh malaikat tulis berapa perkara? 4 perkara. Bikatbi rizqihi. Tulis rezeki. Okey, boleh faham? Baik. Dan akan datang pada akhir kitab ni kita akan bincang berkenaan dengan tasawuf. Berbincang berkenaan dengan tasawuf. Yang mana tasawuf dia mandang, okey, soal rezeki sikit ke banyak semuanya datang daripada Allah. Tetapi ulama tasawuf dia memandang rezeki kepada bahagian yang lebih dalam. Hakikat rezeki yang dipandang oleh ulama tasawuf lain daripada hakikat rezeki yang dipandang oleh kita. Sebab itulah kalau kita dapati, kalau kita tengok dalam kitab Imam, kitab Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dia sebut lagu mana? Disebut rubbama mana'aka fa'ataq wa rubbama a'taka famana'ak. Rubbama barangkali mana'aka, Allah Ta'ala halang. Allah Ta'ala tidak beri kepadamu, tapi pada hakikatnya fa'ataq, Allah Ta'ala beri kepadamu. Wa rubbama a'taka famana'ak. Dan barangkali mana? Allah Ta'ala beri kepadamu, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala tidak beri. Okey, boleh faham? Maksud lagu mana? Ketika diberi bermacam-macam rezeki, tiba-tiba dengan rezeki tersebut, dia semakin jauh dengan Allah. Semakin angkuh, semakin sombong, semakin meninggalkan perkara yang diwajibkan, semakin melakukan perkara yang diharam, pada hakikatnya dia dihalang daripada mendapat rezeki. Kerana rezeki yang hakiki adalah rezeki yang seseorang itu akan mencapai kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Okay, boleh faham? Tetapi warubbama mana'aka fa'ata. Barangkali Allah Ta'ala halang, maksudnya halang, Allah Ta'ala tidak beri kepadamu rezeki yang tertentu, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala bagi kepadamu. Pada asalnya perniagaan tinggi, tiba-tiba jatuh bankrupt. Nasallallahu as-salamatu wal afiyah. Ketika mana suatu ketika dahulu berjawatan tinggi, tiba-tiba jatuh berdegup. Suatu ketika tahu dipuji, diangkat oleh masyarakat, akhirnya dihina oleh masyarakat. Punca daripada berlaku perkara tersebut, akhirnya tidak ada orang berkawan dengan dia, akhirnya dia jadikan diri dia ataupun dia letakkan diri dia di masjid. Maksudnya mula dah mendekati masjid, mulalah jaga sembahyang berjemaah, mulalah baca Al-Quran, mulalah rapat dengan Allah. Itu sebenarnya pada hakikatnya adalah kurniaan dan anugerah daripada Allah. Ini kata siapa? Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Akan datang kita akan bincang. Baik, ini kita sebut sami-sami, istitradan, sami-sami kita sebut. Cuma yang penting ni, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u 'ain al-'ata. Dia kata siapa? Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Mata fataha laka babal fahmi fil man'i. Manakala Allah Ta'ala membuka bagimu pintu kefahaman pada al-man', pada Allah Ta'ala tidak bagi kepadamu. Sebab apa Allah Ta'ala tidak bagi mu faham? Allah Ta'ala buka pintu mu faham. Ada hikmah Allah Ta'ala nak bagi. Maka ketika itu, adal man'u 'ainal 'ata. Kembalilah tegahan halangan itu adalah diri pemberian. Sebenarnya itu adalah hakikat pemberian. Baik. Katanya, warizqu ma yanfa' walau muharrama. Dan rezeki itu adalah ma yanfa'. Perkara yang memberi manfaat. Perkara yang memberi manfaat itu adalah rezeki. Walau muharrama, ay walau kana muharrama. Walaupun adalah ia perkara yang memberi manfaat itu adalah diharamkan. Benda yang memberi manfaat kepada dia, makanan ke, pakaian ke, tak kira lah. Benda tu haram. Dia curi barang orang, dia ambil barang orang, rasuah, riba dan seumpamanya. Tetap dinamakan rezeki. Dia rezeki ni bukan mesti benda yang halal. Bukan yang haram pun rezeki. Okey, boleh faham? Jadi perkataan rezeki, ada kala rezeki itu halal, ada kala rezeki itu adalah haram. Faham tak lagi? Warizqu ma yanfa'. Rezeki ni adalah perkara yang memberi manfaat. Setiap perkara yang memberi manfaat, makanan ke, pakaian ke, kediaman ke, maka kita dipanggil rezeki. Walaupun benda itu adalah benda yang diharamkan. Seterusnya kata wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina. Dan pengetahuannya Allah biman yamutu mu'minan,
Maksudnya mengetahuinya Allah gitu. Mengetahuinya Allah. Allah Taala mengetahui, tahu biman yamutu mu'minah. Tahu mereka yang mati ya hal keadaan dia orang yang beriman. Allah Taala tahu siapakah di kalangan hamba dia mati dalam keadaan beriman dan siapa di kalangan hamba dia mati dalam keadaan kufur. Maksudnya pengetahuan Allah Taala bukan hanya Allah Taala tahu benda yang telah berlaku dan sedang berlaku. Bukan benda yang belum berlaku juga dalam pengetahuan Allah. Kerana semuanya adalah berlaku dengan kehendak daripada Allah. Okey, boleh faham? Berbeza dengan kefahaman sebahagian daripada firqah yang sesat. Yang mana sebahagian daripada firqah yang sesat, yang mana dia berpegang bahawasanya perkara yang tidak berlaku belum lagi diketahui oleh Allah Ta'ala. Ini dipanggil firqah ataupun ahlul bid'ah dalam bab akidah. Ini sesat. Jadi setiap benda yang belum berlaku Allah Ta'ala dah tahu lagi. Bila berlaku baru Allah Ta'ala tahu. Kita tak. Setiap perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan perkara yang akan berlaku pun sebenarnya dalam pengetahuan Allah. Kerana ia tidak akan berlaku melainkan mengikut takdir, kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengetahuan Allah, mengetahui Allah dengan mereka yang mati ia dalam keadaan beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu mereka yang mati dalam keadaan beriman. Begitu juga Allah Ta'ala tahu siapa yang mati dalam keadaan kufur. Sehingga kan Nabi SAW menyebut bahawasanya semuanya diketahui, setiap hamba Allah Ta'ala diketahui tempat dia sama ada daripada neraka ataupun daripada syurga. Tempat dia daripada neraka ataupun daripada syurga semuanya diketahui. Semua diketahui maka ketika kita berada dalam perut ibu kita, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat menulis antaranya adalah syaqiyun aw sa'id bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajali patu wa syaqiyun aw sa'id. Orang yang bahagia celaka ke ataupun orang yang berbahagia. Ditulis oleh malaikat. Baik, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang Allah Ta'ala tahu dia mati dalam keadaan beriman, falaysa yashqa bal yakunu aminah. Tidaklah ia yashqa celaka. Tidak akan celaka sama sekali. Kerana orang beriman tidak celaka. Orang yang celaka adalah orang yang syaqi adalah orang kafir. Orang kafir adalah orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Orang kafir adalah orang yang celaka. Orang Islam, orang beriman adalah orang yang mulia. Orang yang berbahagia. Baik, falaysa yashqa bal yakunu aminah. Bahkan adalah ia aminan, orang yang aman, orang yang selamat. Orang yang aman daripada azab Allah, daripada siksa Allah. Dia selamat. Baik. Seterusnya katanya, lam yazidis siddiqu fima qad mada inda ilahihi bihalatir rida. Lam yazal. Sentiasalah. Itu lam yazal. Sentiasalah. As-Siddiq. As-Siddiq ini yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia mana? Bukan Uthman bin Abu Quhafah. Abdullah bin Uthman. Uthman tu ayah dia. Kunyah ayah dia adalah Abu Quhafah. Nama dia adalah Abdullah bin Uthman. Itu nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia adalah Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kedua adalah sahabat. Ayah kepada Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam pada tahun Fathu Makkah. Pada tahun Fathu Makkah, dia memeluk Islam. Baik. Jadi, sentiasalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat Rasulullah. Bapa mertua Rasulullah. Menjadi khalifah selepas daripada kewafatan Rasulullah. Orang yang sentiasa bersama dengan Rasulullah. Sentiasalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq adalah laqab kepada Abu Bakar. Melarang dia. Sentiasalah fima qad mada. Pada barang yang sesungguhnya telah berlalu. Mada ay mada min umrihi. Perkara yang telah berlalu daripada umurnya. Maksudnya sentiasa Abu Bakar pada umur dia yang lepas dah dulu. Inda ilahihi, di sisi Tuhannya, bihalati rida, dengan keadaan
redha. Keadaan yang diredai. Maksudnya, kalau selepas daripada Abu Bakar memeluk Islam, jelas. Dia termasuk dalam radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka itu. Manakala sebelum daripada Islam, tetap berada dalam halatir redha. Kerana tidak sabit. Benda, perbuatan kufur daripada Abu Bakar sebelum daripada dia memeluk Islam. Dia di sana, ada sebahagian daripada penduduk Mekah yang masih lagi berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, boleh faham? Maka, atas dasar ini, pengarang kita menyebut bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq sentiasalah pada apa yang telah berlalu daripada mukhalafah dah. Dia berada dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia tidak sabit daripada Abu Bakar melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum daripada dia memeluk Islam. Ini atas pandangan yang disebut oleh Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Matan As-Subat. Tetapi sebenarnya muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu tidak penting. Sekalipun dia melakukan syirik itu, tetapi apabila dia memeluk Islam, dia bertaubat di atas dosa tersebut, maka diampunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampun segala dosa dia. Macam kita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah hak yang kuat. Antara penyembah berhala dia. Orang hak yang kuat. Penyembah berhala dan orang yang kuat menentang Nabi SAW. Baik. Dan ada dikatakan bahawasanya dia pernah membunuh anak perempuan dia. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji daripada sudut sanad, daripada sudut asar yang menceritakan tentang Sayyidina Umar membunuh anak perempuan dia, sebenarnya tidak wujud. Sanad hak yang ataupun asar yang sahih. Tidak wujud asar yang sahih Sayyidina Umar membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Dia tidak ada benda asar yang sahih yang dapat menyabitkan bahawasanya Sayyidina Umar pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Walaupun ia menjadi adat kepada sebahagian orang Arab. Kita jangan anggap semua orang Arab ketika tu bunuh anak perempuan mati. Kalau semua orang Arab ketika tu bunuh anak perempuan belaka, Pak Quraisy bunuh belaka anak perempuan, maka nak nikah ke siapa? Faham? Bahkan Sayyidina Umar sendiri ada anak perempuan yang menjadi isteri kepada Nabi SAW, Hafsah. Okay, boleh faham kan? Jadi nak ceritanya andai katalah Sayyidina Umar sungguh bunuh belaka anak perempuan dia. Contoh. Sungguh. Benda tu lepas belaka dah. Apabila dia memeluk Islam, semua benda yang dilakukan di zaman kufur semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas kan? Jadi apa hak yang sebelum daripada Abu Bakar menerima agama tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW, itu tidak penting. Hak yang pentingnya adalah apabila dia memeluk Islam, maka segala apa hak yang dilakukan oleh dia di zaman kufur dia, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tak? Baik. Katanya inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu as-sa'idu lam yubaddali. Sesungguhnya asy-syaqiyya, orang yang celaka. La syaqiyul azali. Sesungguhnya syaqiyyu adalah orang yang celaka pada azali. Maksudnya ketetapan orang ni celaka ataupun tidak sebenarnya ditetapkan pada azali lagi. Berpandukan kepada beberapa dalil, antaranya adalah hadis yang kita baca tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Faham? Diperintahkan kepada malaikat, diperintahkan malaikat, diutuskan malaikat kepada janin tersebut, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat supaya meniupkan roh kepada janin tersebut, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat menuliskan 4 perkara, rezekinya, ajalnya, amalnya, syaqi ataupun sa'id, orang yang celaka ataupun orang yang berbahagia. Orang yang celaka ataupun orang yang berbahagia. Kita semuanya ditulis dan kita tidak mengetahui. Kita ni dalam golongan mana kita tidak tahu. Cuma di sana ada alamat. Alamat
Yang mana dengan alamat tersebut kita mengetahui bahawa kita berada dalam kelompok mana. Mana alamat dia? Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Mungkin beramal kerana setiap seseorang akan dipermudahkan untuk melakukan apa yang diciptakan untuknya. Ahlus sa'adah akan dipermudahkan untuk melakukan amalan ahli sa'adah. Ahlus syaqawah akan dipermudahkan untuk melakukan amalan ahlus syaqawah. Tetapi orang yang melakukan amalan ahli sa'adah, jangan dia rasa aman. Jangan dia rasa selamat. Begitu juga orang yang melakukan amalan ahli syaqawah, orang yang sentiasa berada dalam maksiat, jangan dia berputus asa. Kita kena berada dalam antara mana? Aman dan putus asa. Jangan kita rasa aman, selamat. Apa dah aku selamat dah. Sebab aku sembahyang, aku jaga dah. Kita tunggu usaha sendiri tu. Sembahyang, okey dah. Puasa, okey dah. Cuma nikah je tak lagi. Macam tu. Lepas tu, kata maksiat-maksiat, rasa tak dah. Geng tu, ada. Dia sikit-sikit. Contoh, kita buat contoh kan. Okey, ada mungkin dah. Ada syukur dah. Jangan. Sebab, kita jangan sekali-kali rasa aman daripada perancangan Allah. Pada ya'manu makrallah innal qaumul khasirun. Tidak rasa aman, selamat daripada perancangan Allah, mereka orang yang rugi. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati sana. Sama juga sebalik orang yang maksudnya tenggelam dalam maksiat, jangan dia sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna syaqiyya la syaqiyul azal wa aksuhu as-sa'id lam yubaddali. Dan sebaliknya adalah orang yang berbahagia. Sama juga. Orang yang berbahagia begitu juga. Sebalik orang yang celaka. Orang yang berbahagia begitu juga. Semuanya adalah sa'id fil azal. Lam yubaddali, tidak diubah sama sekali. Tidak diubah. Orang yang celaka tetap dia akan celaka. Orang yang berbahagia tetap akan dia berbahagia. Baik. Jangan kita duk fikirlah panjang-panjang bab ni. Apa hak yang perlu kita fikir adalah benda bagaimana kita nak buat benda hak yang dituntut dan meninggal apa yang dilarang. Faham? Jangan fikir banyak-banyak bab ni. Ini berkait dengan qada dan qadar. Jangan terlalu mendalami berfikir tentang qada dan qadar. Jadi kita apa hak yang kita buat, apa yang dituntut kepada kita. Maka manakala urusan Allah, tak payah fikir. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita buat apa yang dituntut dan meninggal apa hak yang dilarang. Itu tanggungjawab kita. Jangan duk cara ke tanggungjawab, jangan duk cara ke urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Duk gaduh ke cara ke urusan Allah Subhanahu Wa Taala jadi pening. Duk mikir. Dah kan Allah buat begitu, kan apa tak nak dengar pulak. Jadi banyak duk mikir dia lagi. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, serah pada dia. Kita tanggungjawab kita adalah buat apa hak yang diperintah, tinggal apa hak yang dilarang. Okey, selesai. Baik. Ni antara akidah, akidah hak yang kita perlu kena pegang. Kerana hak ni hak yang sabit daripada Al-Quran dan Hadis. Kita jangan anggap sekarang ni hak yang kita baca ni muqaddimah kitab Imam Ibn Ruslan adalah akidah mengikut manhaj khalaf. Baik. Mengikut manhaj khalaf. Dia sebenarnya akidah ni bukan hanya mengikut manhaj khalaf. Hak ni sama dia. Antara salaf dengan khalaf sama hak ni. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab akidah At-Tahawiyah. Akidah At-Tahawiyah di antara akidah ala manhajis salaf. Kata Imam At-Tahawi lagu mana? Was-sa'idu man sa'ida biqada'illah. Was-syaqiyyu man syaqiya biqada'illah. Orang yang berbahagia adalah mereka yang berbahagia dengan ketentuan Allah. Sama tak? Sama. Orang yang celaka adalah mereka yang celaka dengan ketentuan Allah. Sama ke tak? Sama. Baik. Katanya walam yamut qabla inqida'il umri ahad, walam yamut qabla inqida'il umri ahad. Sebab kita baca baris saat ni tu jadi pincang selalu. Timbangan syair. Jadi pincang timbangan syair apabila kita baca silap baris kan. Walam yamut qabla inqida'il umri ahad wan nafsu tabqa laysa tabna lil abad. Walam yamut, dan tidak mati. Qabla inqida'il umri, sebelum daripada habis umur. Tidak mati sebelum daripada habis umur. Ahad. Ahadun fa'il bagi yamut. Seorang pun. Tidak mati seorang pun sebelum daripada habis umur. Muat lagu mana pun tidak akan mati kalau tak sampai lagi masa dia. Muat lagu mana pun sampai masa akan mati. Kerana ajal adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala.
Faham? Itu maksud walam yamut qabla inqidal umri ahad. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang oleh ajal mereka itu, la yastakhiruna sa'atan. Mereka itu tidak boleh melewatkan walaupun sekejap. Wa la yastaqdimun, minta awal pun tak boleh. Tak sampai masa tak mati. Sampai masa mati. Okey, boleh faham? Walam yamut qabla inqidal umri ahad. Wan nafsu tabqa laysa tafna lil abad. Jadi apabila mati, nafsu ni maksudnya roh. Tabqa kekal. Roh kekal. Yang binasa dia jasad gitu. Roh kekal tak? Roh kekal. Faham? Roh di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal. Sama dengan Allah Ta'ala ada. Syurga pun kekal, neraka pun kekal, arasy pun kekal. Cuma beza lagu mana kekal dia dengan kekal Allah. Kekal Allah adalah kekal zati. Bukan ada yang mengekalkan Allah Ta'ala. Tapi kekal perkara ini adalah kekal, bukan kekal zati. Kekal yang Allah Ta'ala yang mengekalkan. Roh kekal. Baik. Wa nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Kekalnya laisa, tidaklah, tafna lil abad, binasa ia lil abad, selama-lamanya. Dia tidak binasa selama-lamanya. Tapi wal jismu yablah. Jisim yablah. Jisim binasa. Faham lagi? Jisim binasa. Jisim ni tubuh badan kita. Binasa. Mati kan ada benda dah. Tak percaya cuma mati habis. Tengok mana. Percaya ke tak? Ada benda mati. Menjadi makanan ular. Hak comel-comel, habis comel dia. Apatah lagi kalau hak tak comel. Hak comel-comel pun habis licin dah. Kalau hak tak comel, lebih lagi ya. Dia tak ada istilah ulak. Ulak kalau hak tak comel, tak mau makan mana. Hak comel baru nak makan, rasa lalu. Tak ada istilah gitu. Untuk atas dunia lain ya. Atas dunia. Wal jismu yablah. Jisim, dia yablah. Apa makna yablah? Binasa. Faham lagi? Tapi ghaira ajabid dhanab. Selain daripada ajabid dhanab. Ajabid dhanab tak binasa. Ajabid dhanab adalah daripada badan kita. Satu tulang daripada badan kita yang kecil, yang berada pada sulbi kita, dia tidak akan binasa. Hak lain semua binasa. Faham? Ini disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Begitu juga disebut oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana kata Rasulullah, laisa minal insani syai'un yabla. Laisa minal insani syai'un yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbud dhanab. Maksudnya tidak ada pun daripada manusia sesuatu melainkan binasa, melainkan ajbud dhanab. Ajbud dhanab tidak binasa. Ajbud dhanab tidak binasa. 'azman wahidan, satu tulang yang tidak binasa. Kata Rasulullah, wa huwa ajbud dhanab. Wa minhu yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyamah. Dan daripada ajbud dhanab disusunkan balik penciptaan kita pada hari kiamat. Penciptaan kita pada hari kiamat disusunkan kembali daripada ajbud dhanab. Jelas? Tengok. Wa ma syahidun baliyan wala nabi. Dan tidak juga syahid, orang yang mati syahid. Orang mati syahid juga tidak binasa. Maksudnya tubuh badan dia utuh. Faham? Orang yang mati syahid. Dan benda ni bukan hanya disebut dalam kitab. Dan benda ni banyak, maksudnya banyak dilihat, banyak disaksikan oleh mata setelah daripada kubur-kubur syuhada dibongkar kembali. Tetapi orang yang syahid, syahid ni syahid akhirat. Maksud syahid kerana dia berperang untuk meninggikan agama Allah. Kalau syahid dunia tu tak adalah kelebihan tersebut. Allah Ta'ala tidak bagilah kelebihan tersebut. Tapi di sana ada juga golongan-golongan tertentu yang tidak mati syahid, tapi jasad dia seperti biasa. Jasad dia seperti biasa. Anda ingat ada masa ada seorang ulama daripada Syekh, nama dia Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani seorang ulama besar di Syria. Baru lagi meninggal dunia. Patut ayah dia nama Syekh Sa'id Al-Burhani.
juga ulama besar juga. Dia ulama besar saja ni. Ulama besar saja. Syekh Hisham Al-Burhani, ayah dia Syekh Sa'id Al-Burhani. Ada kita lebih kurang nama dia. Yang mana ayah dia mati lama dah. Mati berapa puluh tahun dah ayah dia mati. Lepas tu dia baru lagi mati. Anda lupa dah mati berapa tahun lepas lah. Jadi, keputusan tanang Syekh Hisham Al-Burhani di tempat perkuburan ayah dia. Dia kubur bawah tu dia buat batu. Lepas tu ditutup. Lepas tu dia pun tak kamu. Maksudnya buat macam ke. Kalau kita kanda kan, dia buat batu tu bawah. Jadi, maksudnya sampai masa dia buka balik. Jadi, dia boleh tak dalam ruang bawah tu. Macam bilik ruang bawah tu. Jadi, buka-buka, tengok-tengok. Ayah dia seperti asal. Secara kebetulan masa orang masukkan jenazah dia ada rakaman. Dan boleh tengok dalam YouTube tadi. Dan cuma rakaman mungkin jelas ataupun tidak. Dan mungkinlah tak jelas manalah. Anda nampak gitu je tak jelas. Boleh tengok. Taib Syekh Hisham Al-Burhani Ad-Dimashqi. Baik. Allah Rabbi. Lepas tu banyak lagi lah cerita-cerita yang lain. Itu kita kata sebagai contoh. Sebagai contoh. Wama syahidun badiyah, dan tidak juga syahid badiyah binasi. Wala nabi, dan tidak juga nabi. Nabi tidak binasa. Jasad nabi tidak binasa. Jasad selain daripada nabi, selain daripada syahid, kebiasaannya kebanyakan binasa. Kebanyakan. Tapi jangan kita anggap pula kalau ulama tu mati, jadi kalau binasa, jadi ulama tu dah jadi lah. Jangan. Macam kita kata di Syria ada seorang ulama, nama dia adalah Syekh, Allah Rabbi, ada lupa nama dia. Tak ingat. Syekh Yusuf Al-Nabhani, tak silap ingat. Syekh Yusuf Al-Nabhani. Dia seorang ulama besar lah. Dan terkenal. Dunia, antara ulama yang terkenal di dunia. Mati lama dah. Di Halab. Jadi ketika di Halab ke mana tempat dia. Jadi ketika ISIS golongan ekstrim, hak tu jelas ISIS satu. Dapat dia dapat ambil kawasan dia di bawah penaklukan ISIS. Maka ISIS bongkar kubur. Bongkar. Alih tulang. Siap ada gambar. Tulang. Maksudnya hancur banyak. Sedangkan dia ulama besar, ulama tasawuf yang terkenal. Jangan pula kita kata, ada itulah hari ni sebab acu banyak. Jangan kita menganggap gitu. Lepas tu salah. Lepas tu dah kena. Kita boleh faham. Dan sebab memang Allah Ta'ala yang menetapkan setiap kita boleh mati hancur. Okey, boleh faham. Bukanlah orang yang baik, dah acu banyak dia orang yang tak baik. Hancur banyak dia tidak. Cuma ada orang yang mendapat kelebihan yang tertentu. Di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak dia tidak hancur. Tapi jangan kita buat sebaliknya. Kalau hancur, jadi tak pakai. Jangan begitu. Itu adalah salah. Begitu juga Nabi. Banyak Nabi tidak hancur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada bumi jasad para Nabi. Baik. والروح ما أخبر عنها المجتبى فنمسك المقال عنها أدبا والعلم أسنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال. Katanya والروح dan roh. Kita ada jasad kita dan kita ada roh. Roh ni adalah ma akhbara anha al-mujtaba. Perkara yang telah menceritakan tentangnya oleh al-mujtaba. Al-Mujtaba adalah Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi roh sebagaimana hak yang Rasulullah cerita. Bagaimana benda hak yang Rasulullah cerita? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Betul? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad 'anir ruh, tentang roh. Qul, kata oleh Muhammad. Tengok Rasul siapa kata ni? Rasulullah. Allah Ta'ala suruh Rasul kata. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh adalah daripada urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kepada kamu ilmu pengetahuan malaikat sedikit. Jadi roh ni sebagaimana apa yang Rasulullah khabar. Sebab Allah Ta'ala yang suruh Rasul khabar. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maka fanumsikul maqala anha adaba. Maka kita menahan
akan maqal, akan perkataan. Kita menahan, maksudnya kita berdiam diri, kita tidak bercakap, kita tidak berbincang. Anha, tentangnya roh, adaban, kerana kita beradab. Kerana itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya itu adalah adab. Jadi dia ayah bincang panjang lebar bab roh. Dan roh siapa kaji sekalipun tidak mampu untuk mencapai hakikat roh. Di zaman kita ni Allah Rabbi tak tahulah hebat sungguh daripada sudut perubatan, daripada sudut sains, daripada sudut fizik. Allah memang cukup hebat di zaman kita ni. Tapi ahli sains yang hebat lagu mana pun, ahli fizik yang hebat lagu mana pun, mereka itu tidak mampu untuk mengkaji hakikat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin canggih perubatan akhir zaman, ia semakin menandakan lebih dekat, wallahu a'lam, mungkin sebagai menandakan lebih dekat dengan datangnya Nabi Isa. Betul tak? Sebab apa? Nabi diutuskan sesuai dengan Nabi diberi mukjizat sesuai dengan keadaan di zaman ini. Zaman Nabi Isa hebat daripada sudut perubatan. Maka Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa mampu berubah benda yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Benda memperlihatkan, maksudnya memulihkan mata yang buta pada asal, memulihkan orang yang penyakit sopok, menghidupkan orang yang mati. Kita boleh faham. Dan kalau kita tengok semakin hebat perubatan di akhir zaman, maka semakin dekat dengan datangnya Nabi Isa. Sebab Allah Ta'ala dia memberi mukjizat kepada Nabi sesuai dengan keadaan di zaman itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Dan yang pasti memang semakin dekat. Itu memang hakikat semakin dekat lah. Semakin dekat lah. Semakin dekat. Hari ni dengan esok. Esok lebih dekat. Esok dengan lusa. Lusa lebih dekat. Ke tak gitu? Baik. Okey. Wa fanumsikul maqala anha adabah. Wal ilmu asla sairil a'mali. Wahwa dalilul khairi wal ifdali. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu lah. InsyaAllah kita sambung balik pada esok hari. Kami sekiranya dipanjangkan umur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام ولا تعذلوني فعلي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني